the anniversary of greatest chess player, world champion Alexander Alekhine. I welcome all you for this evening get together. I am very happy all of you are here. Thank you very much for coming. I invite senior coach K. Narasimha Garu onto the dais, please. To a very rich parents. This is an important point I want to stress. His father was a very big land owner, and his mother was a daughter of a very rich businessman. So his mother taught him chess. He was introduced, and by the age of 21-22 he has become one of the top players in the world. After around 20 to 21 years age, from Russia he migrated to France. He played for France in 5 Olympiads, and every Olympiad he played on the first board for France, and he won board prizes 4 times prizes and 1 time brilliancy prize. And this is the day, March 24th, he expired as a world champion. He is the only person in the world who has died as a reigning world champion. Okay, there are many other speakers who will tell more about Alekhine Garu. Thank you very much. And reputed coach to speak about Alekhine. Thank you, Ravi Garu. This is the greatest day in the history of Hyderabad chess. This is the best thing Ravi Garu has done for chess forever. So, by keeping the program on Alekhine, first ever program by any person in the world, I am thinking. Thank you very much, Ravi Garu. Actually, Alexander Alekhine, 4th world champion. So far in the last 200 years, we have seen only 18 members to become world champions. We have seen only 18. The first one was William Steinitz from Austria, like that. After that, second one, 27 years world champion continuously. Who is that? Immanuel Lasker. He was even friend of Albert Einstein, the greatest. He is also greatest world champion. After that, he lost to the Cuban Jose Raul Capablanca. So he is also a genius. If you want to compare someone with, if you want to praise someone better in chess, that is a good player, you have to compare him with Capablanca. So that is a very strong player, original player, natural player. Very difficult to defeat. Even Alekhine challenged him, but so many blamed him that Alekhine waited for a long time. But Alekhine defeated him in a world championship match in 1927. There is not best of matches at this. Only the player who wins 6 games can become will become the world champion. No, only wins are counted. Only wins are counted, but no draws. Draws are not. So it took Alekhine to get the 6th win by the 34th match game. That was an amazing game. Every month one must learn that game and study that game every day. Okay, every day we have to learn that. After winning that world championship, everyone praised Alekhine. Alekhine said that they both made some mistakes in the match, but they are at highest quality. And someone called Monson, some person praised the Alekhine's win as given below. Championship match against Capablanca, some grandmaster praised Alekhine with this comment. So I wanted to read that for all of you. It's amazing comment in the history by any player. Jules Mont, I think that grandmaster name is Jules Mont. So he was writing in the memories of Alexander. Anyhow, our Rigved is going to give some important notes about Alekhine. Before that I am reading only this line written by Jules Mont on the occasion of winning the match, Alekhine winning the match with Capablanca. So he is writing like this. He was writing like this. The match with Capablanca gave him the world title and was the culmination of the second period. It can be said that he had reached the zenith of his powers. Perhaps this is the most important line, and no one can write like this. No one can be given this prize other than to Alekhine. Alekhine only can get this prize. No other is eligible. Perhaps
he had reached the zenith of his powers. Perhaps the zenith means the highest point one can see, farthest point, zenith to which human endeavor can attain. At the moment when Capablanca lost to Alekhine, someone praised Alekhine with this the comment, only Alekhine is deserved in the entire history. What he is writing? By winning World Championship with Capablanca, Alekhine had reached the zenith of his powers, means the topmost. Not only Alekhine, perhaps the zenith to which human, whatever the other human beings in any field, it dominated all other success by any other human being. So Alekhine has reached the zenith to which human endeavor can attain. So he is the universal player. So we have to appreciate Alekhine. We have to be grateful to Alekhine because he has written all his works, all his games. He played. No one knows that. Someone is telling, Rajkumar sir telling, he played more than 2,000 games in a span of 22 tournament games, not friendly games, not academic games, like that. But as far as you know, Alekhine played 900 around tournament games, maybe match level games, grandmaster games. Out of all of them, he started the tournament career in 1908. So 1908 to 1945, as the considerable research said, when he was preparing World Championship match with Botvinnik in 1946, he got a heart attack and some food effect, something happened, and he lost. He died as a world champion. So at that moment, before that, he played chess for 1908 to 1945. Tournament games or world championship matches. He played with universal style, not position player, not tactical player, not like that, not defense player like that. He's a universal. He can do anything. So whatever we get from, I cannot say, these all religion books, the highest books are Mahabharatam, Ramayanam, Bhagavad Gita, Quran, whatever you say, Bible, all of the essence you can find in just Alekhine games. No need of reading all the religion books. Only Alekhine is enough to get the knowledge or wisdom. Whatever you want in any field, that can you get only from Alekhine. It is true for 1,000 more years. 1,000 more years it is true. So because when we defeated Capablanca, they wrote like that. He has achieved the highest achievement, and after that he played 1908 to 1945, 37 to 38 years. He played competitive chess. More struggled life, not comfort life, not car life. During the World War times, he became world champion, and he challenged. He won with matches with Bogojabo. I think after that he won with he played with Capablanca. But later, soon after winning the 27, and he lost to Max Zhou, a short period of 1 year. But immediately he challenged back him, and he defeated Max Zhou, who was a maths professor from Netherlands. So after that, his career spanned for 38 years. What I am going to tell is, he gave the greatest gift to the chess world. No one can give in future also. No one can give, no one will be able to give that much hard work. He presented his 220 games out of those 200 or 900 highest level games. He wrote commentary for 220 games. Those are available in 2 volumes. My Best Chess Games 1 and My Best Chess Games 2 by Alekhine. But he could write up to only 1937, I think. He could write up to only 1937. The remaining period, 1938 to 45, covered by other player named called Alexander. When Alekhine died in 1946, other person completed under 50 games. So total 220 games by Alekhine, commented games, other 50 games by Alexander. We are getting all 3 books. 3 books we are getting, but first 2 parts by Alekhine, My Best Games, which all of you can get in the form of Alekhine Best Games 21st Century Edition in algebraic edition. That is a must to be. It is to be bought. It is to be having in everyone's chess library forever. So other book is okay, your wish, but those also covered how many games? 50 games. So total 270 games are enough to become anything in chess. To become anything in chess, only 270 games are enough, or 220 games. But John Dunn, our England Grandmaster, collected some 118 games from them, and he presented in a short volume. That book contained how many? Batchford book, 118 games.
So those are also important. So next, he was acted as some actor also. He studied law, and his personal life also highly adventurous. And no one knows that he is the advisor to Adolf Hitler. No one can become like that. He is the advisor to Adolf Hitler. So Russia banned him a little bit, but world champions, they don't care. They don't care about the material things. They care about the wisdom and they care about the intellectual works. So what happened, like world champion Gary Kasparov also left Russia and settled in America. Like that, many grandmasters, many world champions like Bobby Fischer. Bobby Fischer left USA and he settled in Iceland, like that. So world champions, they don't care material things, they care only intellectual works. So like this Alekhine also joined them. So far 3 world champions left their native country and they settled in another country. And again he performed well up to world champion. And when he was about to last final thing, when he was about to become a challenge in boatwinning, he died as a world champion. But later they offered the chance to Max Zhu. Max Zhu denied, and so they conducted one tournament to decide the world champion. The tournament was won by boatwinning. So we got the 6th world champion. So anyone, if you want to reach highest level in chess, they must study Alekhine best games. Okay. So we have to be. And one more thing about Alekhine best games story. No one has read that. So when Alekhine was writing commentary for his best games, selected best games for us, he was asking the small kids like Rick Wade, like Ritanya, he was calling them and showing his notes. So down to earth, he's at the zenith, but he's down to earth. That zenith also is a success. But the man is on the down to earth. He was asking the Ritanya kind, Rick Wade kind players, how is my analysis? Am I writing correct? Am my notes is good? Like that he was asking. The story I have, some other, they gave in the news, his friends. So that is the greatest gift by Alekhine to the chess world. So no one should forget to have his best games collection in their library. Okay, we are very much grateful to Alekhine forever. Okay. Thank you, madam. Thanks. Network. So we have to be grateful to. We have to say thanks to network, chess network. Yes, chess network. So I hope we'll be regularly meeting for this kind of meeting. And one more thing about Alekhine is the 5-time world champion. When he went on some vacation, he was studying 4-volume book of Alekhine collected games. So Magnus Carlsen also studying now also. Now after becoming 5 times world champion, still he finding some new ideas in Alekhine games. So that's why Carlsen is also respecting Alekhine still. So he might have studied all the world champion games, but the more respect to Alekhine, he is studying 4-volume collection of Alekhine best games. So everyone should notice this. So thanks. 9-move combination without looking at the board. Alekhine versus Skwarj blindfold exhibition, 1926 London. రిఫరెన్స్ గేమ్ ఎవరైనా కావాలంటే చూడవచ్చు. అది చూసి కూడా ఎవరు ఆ గేమ్ అలా ఆడలేదు. అది మ్యాట్రిక్స్ లాగా ఉంటుంది. మ్యాట్రిక్స్ మూవీ కన్నా కూడా 10 times బాగుంటుంది ఆ గేమ్. రిక్వైర్ యూ నో దట్ గేమ్. 41 Alekhine 41. Great what you call instructor of civil services students, IAS and group 1 students. He is a musician. He plays flute. And there is no end to tell about Raghupada. Please come, please come. To speak about that. ఈ సభని ఇంత ముఖ్యంగా ఉండడానికి కారకులైన రవి గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. ఇప్పటివరకు అలెగ్జాండర్ alekhine గురించి కేఎన్ఆర్ గారు చాలా గొప్ప విశ్లేషణ చేశారు. ఆయన ఆటలు, ఆయన జీవితం చెప్తాను. నాకు చాలా చిన్నప్పుడు alekhine గురించి తెలిసిన మొట్టమొదటి పరిచయం ఏంటంటే, మొదటి ఎత్తని ఒక బుక్ ఉండేది. దాంట్లో alekhine గేమ్ రైల్వే ప్రెస్లో ఒక గేమ్ ఉంటుంది. ఆ గేమ్ బోర్డు మీద పెట్టి చూసినప్పుడు మిడిల్ గేమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కాంబినేషన్స్ 2-3 కాంబినేషన్స్ రుక్స్ 2 7th ర్యాంక్లో ఉంటాయి. ఏది పట్టుకున్నా క్వీన్ గాల్లో ఉంటుంది,
టూర్క్స్ గాల్లో ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏది పట్టుకున్నా అవతల వ్యక్తి గెలిచే పరిస్థితి అనమాట. సో అలాంటి కాంబినేషన్ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ గురించి విన్నాను. ఆ తర్వాత మాన్యుల్ ఆర్వన్ గారు రాసిన పుస్తకాలు కొన్ని చదివినప్పుడు, తెలుగులో చదరంగం గురించి రాసిన ఆరుద్ర గారి పుస్తకాలు చదివినప్పుడు దాంట్లో అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ గురించి, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గురించి, వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం. తర్వాత అలాగే చెస్లోకి వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా నేర్చుకున్న తర్వాత 107 చెస్ బ్యాటిల్స్ అంటూ ఆయన పుస్తకం వాల్యూమ్ 1 చూసినప్పుడు ఓపెనింగ్ వేరియేషన్స్ కానీ, మిడిల్ గేమ్ వేరియేషన్స్ కానీ, వేరియేషన్ లేకుండా ప్యూర్ గేమ్ అలా ఇస్తూ ఎక్కడ ఏదో ఒక క్రిటికల్ కండిషన్లో, క్రిటికల్ పొజిషన్లో కామెంటరీ మాత్రమే చెప్తూ ఆ కామెంటరీని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాని వెనకాల ఉన్న ఒక గ్రాండ్ మాస్టర్ బ్రెయిన్, ఒక వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ బ్రెయిన్, వరల్డ్ ఛాంపియన్ యొక్క బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనే దాన్ని చాలా క్లుప్తంగా వివరించడం అనేది ఆ పుస్తకాలకు బ్యూటీ అనమాట. కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి వేరియేషన్స్తోనూ, ఓపెనింగ్ లైన్స్తోనూ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సింప్లిఫైగా ఉండే విధంగా అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ గారి ఓన్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆ పుస్తకాలు అవి ఒకవైపు అయితే, రాత్రి అసలు అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ గారి టోటల్ 1.2 crores ఉన్న మెగా డేటాబేస్లో 1405 నుంచి 2026 మార్చి 24 వరకు ఉన్న గేమ్స్ చూస్తే 1.2 crore గేమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 1.2 crore గేమ్స్లో అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అని కొడితే 2273 గేమ్స్ టోర్నమెంట్ గేమ్స్ వచ్చాయి. వాటిల్లో చూస్తే సార్ చెప్పినట్టు 1906 ఫస్ట్ గేమ్, 1906 ఫస్ట్ గేమ్ చూస్తే నిజంగా ఎంత ఆనందం అనిపించిందంటే, చిన్న కుర్రవాడు ఎండ్ గేమ్ని ఎలా మాస్టరీ చేశాడు అనేది. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ అంటే ఓపెనింగ్ చాలా కాంబినేషన్, టాప్ ఇవ్వాలనుకుంటారు, మిడిల్ గేమ్ కాంబినేషన్ అనుకుంటారు. ఆయన ఎండ్ గేమ్లో కూడా ఒక కాపబ్లాంకా లాంటి ఎండ్ గేమ్ స్పెషలిస్ట్ మీద గెలవాలి అంటే ఈ రోజున ఇప్పుడు రెడీమేడ్గా వచ్చి మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్ మీద గెలవాలంటే ఒక నగ్మరో లేకపోతే మరొకరు కలవగలుగుతారు తప్ప నార్మల్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ ఎవరు గెలవలేరు. కారణం ఏంటంటే అక్కడ అతనికి ఉన్న ఎండ్ గేమ్ నాలెడ్జ్. సో కాపబ్లాంకా మీద గెలిచే స్థాయి ఆయనకి 1906లోనే వచ్చింది అనడానికి మీరు ఒకసారి మెగా డేటాబేస్ గేమ్ చూస్తే ఒక పాన్తో రుక్ను ఎలా విన్ చేయొచ్చు, ఒక పాన్తో డిఫ్లీషన్ ఎలా చేయొచ్చు, టాక్టికల్ ఎండ్ గేమ్ అనాలిసిస్ అనేది అద్భుతంగా చేయగలిగారు. ఇది తర్వాత అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ గురించి అందరూ చెప్తారు గేమ్స్, గొప్ప ప్లేయర్, ఇదంతా కాకుండా యాజ్ ఎ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్లో మన పిల్లలకి అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ గురించి ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, వాట్ డిసిప్లైన్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ అనేది మనం చూస్తే, ఎందుకంటే గొప్పవాళ్ళ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన లేకపోతే మనకేంటంటే వాడు గొప్పవాడుగా పుట్టాడు, గొప్పవాడుగానే మిగిలిపోయాడు, మనం మామూలుగా పుట్టాము, మామూలుగానే మిగిలిపోతాం అనే ఆలోచనలో ఉండిపోతాం. అలా కాకుండా మార్పు అనేది ఎక్కడ సంభవిస్తుందంటే ఆయన నాలెడ్జ్లోనూ ఆయన థింకింగ్లోనూ ఉన్న అనాలిసిస్ని తీసి పట్టుకోవాలి. ఆయన మ్యాక్సిమ్తో ఓడిపోయిన తర్వాత ఎంత కష్టపడి అన్నీ వదిలేసుకుని బోర్డు మీద కూర్చుని సేమ్ డిసిప్లిన్తో తిరిగి మళ్ళీ గెలిచిన విధానం నాకు శ్రీ గారు మాట్లాడతారు. నిప్పులు చుమ్ముకుంటూ నింగికి నేను ఎగిసిపోతే నిబిడాశ్చర్యంతో వీళ్ళు, నెత్తులు కప్పుకుంటూ నేలకి నేను రాలిపోతే నిర్దాక్షిణ్యంగా వీళ్ళేను. సో ఏంటంటే వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఆయన ఎలాగైనా ఆడతాడు, ఏమైనా ఆడతాడు అని అన్న నోళ్లే ఆయన కాపబ్లాంకా వచ్చాడు, ఇంకా అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ పని అయిపోయింది, ఇంకా అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ వల్ల కాదు, ఆయనే ఉందండి తాగిపోతూ తిరిగిపోతూ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించిన చెస్ టైంకి ఇది అని. అప్పుడే ఒక జూనియర్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే అప్పుడే గ్రాండ్ మాస్టర్ ఒక వ్యక్తితో ఓడిపోతే అందరూ ఉండగా, టోర్నమెంట్లో అందరూ ఉండగా ఇలా ఆలోచిస్తూ అది హౌకమ్ ఐ లూజ్ విత్ దిస్ ఇడియట్ అంటాడు. అలాంటి మెంటల్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి తనని తాను ఒక టైటిల్ ఓడిపోయిన తర్వాత చాలు నేను సాధించాను, ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద జెనిత్, సార్ చెప్పినట్టు ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద జెనిత్ అని వదిలేసుకోకుండా ఎక్కడ పడిపోయానో అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి పునర్నిర్మించుకుంటూ ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ వెళ్ళడం అనేది చాలా గొప్ప గుణపాఠం అన్నమాట. అందరూ ఆడతారు, అందరూ గెలుస్తారు, కానీ ఓడిపోయిన తర్వాత తిరిగి గెలవాలనుకునే నిర్ణయం తీసుకుని ఆ దిశగా ఎవరైతే ప్రయాణం చేస్తారో వాళ్ళే నిజమైన విజేతలు అవుతారు. ఆ తర్వాత 30 నుంచి 37 సంవత్సరాలు అప్రతిహతంగా నిలబడి కమాన్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరూ డిఫీట్ తలలో ఉంచుకుని పక్కకు వెళ్ళిపోయి తప్పుకున్న వాళ్ళే తప్ప అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ ది గ్రేట్. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి చెస్లో అలెగ్జాండర్ అలెకిన్
ది గ్రేట్, ఇంక్లూడింగ్ కాస్ప్రో వాల్యూమ్స్లో కూడా అలెగ్జాండర్ అలైకిన్ ది గ్రేట్ అంటూనే సంబోధించారు కాస్ప్రోని, అలెగ్జాండర్ అలైకిన్ గారిని. సో అలైకిన్ చేసినది ఏంటంటే ఎక్కడ నేను తప్పు చేశానని తెలుసుకుని దాన్ని స్టిచ్ చేసుకుని తిరిగి దాన్ని పునర్నిర్మించుకుని మళ్ళీ సేమ్ మెట్లెక్కి ఆ కొండపైకి ఎక్కాడు. చాలామంది చెప్తుంటారు విజయ శిఖరాన్ని అధిరోహించడం చాలా సులువు, అక్కడ కొనసాగడం చాలా కష్టం. మీరు ఈరోజు గేము రేపు గేమ్ గెలవడం చాలా సులువు. మీ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ కంటిన్యూస్గా దాన్ని కంటిన్యూస్గా చేసుకోవడం అనేది చాలా 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 కష్టం. దానికి మనకి ముందున్న ఉదాహరణలు ఇవన్నీ. ఆనందం తీసుకుంటే కూడా 2012లో 2013లో ఆనంద్ ఓడిపోయిన తర్వాత అందరూ ఏమన్నారు, ఆనంద్ పని అయిపోయింది, ఇంకా ఆనంద్ అందరూ ఏమన్నారంటే ఆనంద్ పని అయిపోయింది, ఆనంద్ ఓడిపోయాడు, ఇంకా అయిపోయింది ఆనంద్ అన్నారు. మళ్ళీ క్యాండిడేట్స్ నుంచి వరుసగా అందరినీ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ ఎదురుగా కార్ల్సన్ ముందు నిలబడ్డాడు. వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్లో కార్ల్సన్ మీద 2013 కన్నా 14లో రెండు గేములు విన్నింగ్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చాయి, ఒక గేమ్ గెలిచాడు కూడా. సో ఏమంటున్నామంటే ఛాంపియన్స్ ఎప్పుడు ఓడిపోయాం కదా అని చెప్పి చర్చలు పడరు, విమర్శలు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి ఆగిపోరు. ఇది నా వల్ల కాదు, ఈ ఎండింగ్ నాకు రాదు, ఈ ఓపెనింగ్ నాకు రాదు, ఈ ఓపెనింగ్ నాకు కష్టం అని ఆగిపోరు. అక్కడ వర్క్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళుతూ వాళ్ళని వాళ్ళు నిలబెట్టుకుంటూ ప్రపంచానికి తామెందుకు విజేతలో చూపిస్తారు, చెప్తారు. అవి మనం అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు గ్రేట్, వాళ్ళ ఆట ఈ ఆరాధనా భావం ఉండాలి, తెలుసుకోవాలి. ఆ సింప్లిసిటీ, ఆయన గేమ్ ఆడితే ఎంత సింపుల్గా ఉంటుంది, ఆ సింప్లిసిటీ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అనుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఈ రోజున ఈ సందర్భంగా మనం అలెగ్జాండర్ అలైకిన్ గారి జీవితం నుంచి ద లెసన్స్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ లెజెండ్ అనే ఒక అంశాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటే డిసిప్లిన్, చెస్ డిసిప్లిన్. ఈ చెస్ డిసిప్లిన్ లేకపోవడం వల్ల 6 నెలలు టాప్ మోస్ట్లో ఆడిన వాళ్ళు తర్వాత కనుమరుగైపోతున్నారు. 2000 వరకు ఒక రేంజ్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు 2000 రేటింగ్ తర్వాత కనబడట్లేదు. కనబడకపోవడం కారణం అంటే లోపం ఎక్కడ ఉంటుందంటే కన్సిస్టెన్సీ ఒక లోపం అయితే, రెండో లోపం ఏంటంటే చెస్ డిసిప్లిన్ లేకపోవడం. చెస్ బోర్డు ముందు కూర్చున్నప్పుడు పిల్లలు చాలా దారుణంగా అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కాళ్ళు చేతులు ఈ రకంగా కూర్చుంటారు. కోచ్లు కూడా ఏంటంటే డిస్ట్రాక్ట్ చెయ్యి, లేకపోతే అవి నవ్వులు ఇవి నవ్వులు అంటూ ఇలాగ కొన్ని ఇది చేస్తున్నారు. లాంగ్ రన్లో ఇవన్నీ నిలబడదు. 17 ఏళ్లకి గుకేష్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయ్యాడు అంటే కారణం కేవలం చెస్ డిసిప్లిన్. అనేది లేకపోతే రోజుకు ఒక ట్రాక్ షీట్ పెట్టుకుని నేను ఇది పూర్తి చేయాలి, ఇది వెళ్ళాలి, సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ 24/7 ఒక గదిలో పెట్టి నువ్వు చెస్ ఆడుకోరా బాబు అమ్మ నాన్న వదిలేస్తే కంప్యూటర్ ఉంది, ఫోన్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ ఉంది, 24 గంటలు చెస్ ఆడుకుంటూ బోర్డు చెస్ పుస్తకాలు ఉన్నాడు. కంప్యూటర్ తెలియదు, ఇంజన్ వాడడం తెలియదు, కోచ్ ఏం చెప్పాడు అది ప్రాక్టీస్. వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఎందుకు అవడండి? ద వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఒకప్పుడు 17 minutes ఈజ్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ టైమ్. YouTube average video 17 minutes. Now the concentrated time is 7 seconds. 7 seconds. 30 seconds కూడా కాదండి, 7 seconds. అది మనకు నచ్చందైతే వెళ్ళిపోతుంది. ఇది కాకుండా ఆటో మూవ్ కూడా పెట్టారు కొన్ని యాప్స్కి. సో ఈ ఆటో స్క్రోలింగ్ పెట్టారు. సో ఇంత చేసిన తర్వాత కుర్రాడు ఒక 5 నిమిషాలు పొజిషన్ చూడమంటే ఎందుకు చూస్తాడు? నిజంగా చెప్తున్నానండి, ఒక పొజిషన్ ఉంది, రష్యన్ కోచ్, టాప్ మోస్ట్ కోచ్, ఆయన ఎంతమంది పిల్లలు రక్తం తాగాడో నాకు అర్థం కావట్లేదు. తీసుకుని పొజిషన్ పెడితే ఒక పూట అంతా కూర్చున్న రావట్లేదు నాకు ఆన్సర్. అంత టఫ్గా ఉంది. మేడ్ ఇన్ 2A అంటే మనం ఎవ్వరు ఊహించని క్వీన్ తీసుకెళ్ళి H1లోనో A1లోనో పెడితే మేట్ అవుతుంది. అలాంటి పొజిషన్ వస్తుందా అని అంటే అలా కాదు. అసలు థింకింగ్ మెథడాలజీ, బోర్డు మీద ఎన్ని పాసిబుల్ మూవ్స్ ఉన్నాయి, నంబర్ మీరు సేమ్ పొజిషన్ కంప్యూటర్కి ఇస్తే మేటింగ్ 3 చూపిస్తుంది, మేటింగ్ 2 కావాలి, మేటింగ్ 3 చూపిస్తుంది. సర్ప్రైజింగ్ మూవ్స్, ఇన్విజిబుల్ మూవ్స్, అలాంటి పుస్తకాలు చేయించాలి పిల్లల చేత. పొజిషన్ పెట్టగానే ఇది సార్ అంటూ టచ్ చేస్తూ మాట్లాడతారు. సో పిల్లలు అలా కాకుండా ఆ డిసిప్లైన్ ఉంటే 100 మంది యూకేషన్లు పుడతారు, 10 ఏళ్లకే పుడతారు. ఎందుకంటే 10 ఏళ్ళకి ఐఎం అయినవాడు, 17 ఏళ్ళకి GM అయినవాడు, వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయినవాడు, 10 ఏళ్ళకి వరల్డ్ ఛాంపియన్ కాలేని పరిస్థితులు ఏమి ఉండవు. అంతా ఓపెన్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు రష్యాలో మాత్రమే పుస్తకాలు ఉండేవి, ఒకప్పుడు ఇక్కడే ఉండేవి. సో ఈరోజు మన విషయము అలెగ్జాండర్ అలైకిన్ కాబట్టి చెస్ గురించి, చెస్ యొక్క డెవలప్మెంట్స్ గురించి, వీటి గురించి మరొక సందర్భంలో మరొక రకంగా మాట్లాడుతున్నాము. కానీ ఎక్కడో ఒక కట్టె తెగిపోతుంది. అలాంటి లెజెండ్స్ని తలుచుకున్నప్పుడు అరే ఇలా వదిలేస్తే ఏమైపోతుంది ప్రపంచం
120-150 కోట్ల మధ్యలో ఉన్న భారతదేశం నుంచి ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక ఆనంద్ పుట్టాడు. ఒక్క ఆనంద్ దారి వేసుకుంటూ వెళితే ఇంతమంది ఆనందాలు తయారు చేయగలిగాడు. మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక ఆనంద్ పుట్టాడు. ఇంకో ఆనంద్ కోసం ఎన్నేళ్ళు ఎదురు చూడాలి మనం? ఇంకో గుకేష్ కోసం ఎన్నేళ్ళు ఎదురు చూడాలి? అవసరం లేదు. నిజంగా వర్క్ డిసిప్లైన్ లెజెండ్స్ ఎవరైతే కాపబ్లాంకా ఉన్నారో, ఎవరైతే అలెక్సాండర్ గారు ఉన్నారో, ఆనంద్, గుకేష్, వీళ్ళందరి డిసిప్లిన్స్ని మన బోర్డు మీదకి తీసుకురాగలిగితే, వాళ్ళందరి కమిట్మెంట్ని, టైంని మన బోర్డు మీదకి తీసుకురాగలిగితే ఖచ్చితంగా మనకి ఫ్యూచర్, ఇండియా ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది. ఆల్రెడీ వరల్డ్లో టాప్ మోస్ట్ లెజెండ్స్ అందరూ ఒప్పుకున్న మాట ఏంటంటే చెస్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇండియా అని ఒప్పుకున్నారు. అందరూ అన్నారు ఆ మాట. సో దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఊరికే మనం ఏంటంటే ఎక్కడో ఫ్లూక్లో మొన్న కార్పో కూడా అన్నాడు, నాలుగా యాక్సిడెంటల్గా వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయ్యాడు గుకేష్ అని. చాలా తప్పు మాట. ఆ లెజెండ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు అనకూడదు మాటలు ఇవన్నీ. సో ఇది పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సింది చెస్ డిసిప్లిన్ అండి. లెజెండ్స్ నుంచి, వాళ్ళ గేమ్స్ నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇలా వదిలేస్తే ఒక గంట సేపు మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు రీసెంట్గా అంటే ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం ఒక పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు నైగల్ డేవిస్ చెస్ మాస్టర్స్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశారు. అందులో చెస్ విజన్ గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఆ చెస్ విజన్ గురించి ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్లో ఓ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే. చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అంటే మనం చూడకుండా ఓ 10-15 మూవ్స్ ఎలా ఆలోచించాలి, 16 మూవ్స్ ఎలా ఆలోచించాలి అనే దాని మీద కాన్సెప్ట్ అనమాట. అలా చెప్తూ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత 4వ ఎగ్జాంపుల్ అలెగ్జాండర్ అలెకింది మంచి మిడిల్ గేమ్ థిక్ పొజిషన్ దగ్గర ఇక్కడ C4 నుంచి C5 ఆడారు. అలెగ్జాండర్ వైట్ C4 నుంచి పాన్ C5 ఆడాడు. ఇక్కడ నుంచి ఒక కాంబినేషన్ వేసి ఆఫ్టర్ 18 మూవ్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్వీన్ సాక్రిఫైస్ గేమ్ గెలిచారు అని చెప్పి ఆ కాంబినేషన్ మొత్తం గేమ్ అంతా ఉంటుంది. లాస్ట్ కన్క్లూడ్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను అది ఆ గేమ్ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ గేమ్ అని చెప్పాడు. 18 మూవ్స్ మాస్టర్ బ్రిలియంట్ ఐడియా మనకి నార్మల్ దీంట్లో కనిపించదు. అలాంటిది బ్లైండ్ ఫోల్డ్లో 18 మూవ్స్ ఆడడం అనేది అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ది టాప్. తర్వాత ఇంకొక క్రైటీరియా ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ చంద్రబాబు గారిని చూసినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంటుంది అనమాట. అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ అటాక్ వాట్ ఎవర్ పొజిషన్, మీరు పొజిషన్ చూపిస్తే ఇక్కడ ఎవరు వైట్ టు మూవ్ బ్లాక్ టు మూవ్ కాదు, అటాక్ ఎలా చేయాలి అనేది ఆలోచిస్తారు. సో అలాంటి అటాకింగ్ స్టైల్ అలెగ్జాండర్ అలెకిన్. దానివల్ల అపోనెంట్ డిఫెన్స్లో పడతారు. సో ఈ 2 పాయింట్లు చెప్దాం అనుకున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ తులసిరామ్ గారు ప్లీజ్. He has come from more than 25 kilometers to attend this program. Oh, wonderful, sir. Chess loving person, Rajgopal garu speaker. నమస్కారం. ఇంకా మాట్లాడిన ఇద్దరు చాలా గొప్ప మేధావుల్లాగా కనబడ్డారు. చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. అందులో ముఖ్యంగా శ్రీ రాజ్ కుమార్ గారు చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్తో తెలుగులో సంభాషించారు. మన నరసింహారావు గారు కూడా బాగా, కేఆర్రావు గారు బాగా మాట్లాడారు. ఆయనేమో ఇంగ్లీష్లో చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్న రవి గారు చాలా అభినందనీయుడు. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద సిటీలో కూడా మనకి క్రౌడ్ చాలా తక్కువగా వచ్చారు. ఇవాళ ఎంతోమంది ప్లేయర్లు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపించట్లేదు ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్కి. వాళ్ళందరూ కూడా వస్తే చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మనం వచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్ గారి దీనివల్ల వారి గురించి కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం. ముఖ్యంగా చెస్ మహామేధావి అని ఇది పేరు. చెస్ చరిత్రలో ఎందరో మహానుభావులు ఉన్నారు, కానీ వారిలో ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించేవారు ఒకరు అలెగ్జాండర్ అలెకిన్. అతను కేవలం ప్రపంచ ఛాంపియన్ మాత్రమే కాదు, తన కాలంలో చెస్ను ఒక కళగా, ఒక యుద్ధంగా మార్చిన మహావ్యూహకర్త. బాల్యం మరియు ప్రారంభ జీవితం. అలెగ్జాండర్ అలెకిన్ 1892 అక్టోబర్ 31న రష్యాలో జన్మించాడు. చిన్న వయస్సు నుండే అతనికి చెస్ మీద ఆసక్తి ఏర్పడింది. అతని కుటుంబం చదువులో సంస్కృతిలో ముందుండడం వల్ల అతనికి మంచి విద్య లభించింది. చెస్సును అతను కేవలం ఆటగా కాకుండా ఒక శాస్త్రంగా అభ్యసించాడు. చిన్న వయస్సులోనే అతను చెస్ పోటీల్లో పాల్గొని తన ప్రతిభను నిరూపించాడు. అతని ఆటలో ఉన్న గణన శక్తి అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్, ముందు చూపు,
ఫోర్సైట్ ఇతరులకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేది. చెస్లో ఎదుగుదల అలకేన్ తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే యూరోప్లో ప్రముఖ ఆటగాళ్లను ఓడించడం మొదలుపెట్టాడు. అతని ఆటలో ప్రధానంగా కనిపించే లక్షణాలు దూకుడు, అగ్రెషన్, క్లిష్టమైన కాంబినేషన్లు, కాంప్లికేషన్స్, ప్రత్యర్థిని ఒత్తిడిలో పెట్టడం, అతను సాధారణ స్థితిని కూడా క్లిష్టంగా మార్చి ప్రత్యర్థిని తప్పులు చేసే విధంగా ఆడేవాడు. ప్రపంచ ఛాంపియన్ 1927లో అతను అప్పటి ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయిన జోస్ రాయల్ క్యాసాబ్లాంకాను ఓడించి ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయ్యాడు. ఈ విజయం చెస్ చరిత్రలో అత్యంత గొప్ప విజయాలలో ఒకటిగా భావించబడుతోంది. క్యాసాబ్లాంకా చాలా సింపుల్, క్లీన్ స్టైల్తో ఆడేవాడు, కానీ అలకేన్ మాత్రం క్లిష్టమైన స్థితులను సృష్టించి అతన్ని ఓడించాడు. ఇది అతని వ్యూహాత్మక మేధస్సుకు నిదర్శనం. అలకేన్ ఆట శైలి ఇతరుల కంటే పూర్తిగా భిన్నం. అతను దాడి చెస్, అటాకింగ్ చెస్లో నిపుణుడు. చిన్న అవకాశాన్ని కూడా పెద్దదిగా మార్చేవాడు. ప్రత్యర్థి రాజుపై ఎప్పుడు దాడి చేసే ప్రయత్నం. అతని గేమ్లలో తరచుగా అద్భుతమైన బలిదానాలు, సాక్రిఫైసెస్ కనిపిస్తాయి. ఇవి చూసినప్పుడు చెస్ ఒక కళలా అనిపిస్తుంది. అలకేన్ డిఫెన్స్. అలకేన్ పేరు మీదే ఒక ప్రసిద్ధ ఓపెనింగ్ ఉంది. అలకేన్ డిఫెన్స్ E4 Knight F6 అనే మూడు తోటి ఈ ఓపెనింగ్ ప్రత్యర్థిని ముందుకు రావాలని ప్రేరేపిస్తారు. తరువాత ఆ పావులను లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడి చేస్తాడు. ఇది అలకేన్ తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ముందుగా ప్రత్యర్థిని బలహీనపరిచి తరువాత దాడి చేయాలి. జీవితంలోని సవాళ్లు అలకేన్ జీవితంలో అంత సులభం కాదు. రష్యా విప్లవం తర్వాత అతను యూరోప్కు వెళ్ళాడు. తన జీవితంలో అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాడు. అయినప్పటికీ చెస్ను వదలలేదు. అతను చెస్ పుస్తకాలు కూడా రాశాడు. అతని గేమ్లపై విశ్లేషణలు ఇప్పటికీ విద్యార్థులకు మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయి. అలకేన్ జీవితాంతం చెస్ ప్రపంచ ఛాంపియన్గా కొనసాగాడు. 1946లో అతను మరణించాడు. అతను మరణించే వరకు ప్రపంచ ఛాంపియన్గా ఉన్న ఏకైక ఆటగాడు. అలెగ్జాండర్ అలకేన్ ఒక సాధారణ ఆటగాడు కాదు. అతను చెస్ను ఒక కళగా మలిచిన మహానుభావుడు. అతని గేమ్లు ఇప్పటికీ చెస్ విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి. అతని జీవితం మనకు చెప్పే సందేశం: సృజనాత్మక ధైర్యం, పట్టుదల ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా శిఖరాన్ని చేరవచ్చు. ఇది నేను అలకేన్ గురించి చెప్పవలసిన 4 మాటలు. థ్యాంక్ యూ. Rugved, Rugved will give. now Rugved will speak about Alexander Alekhin. Good evening everyone. Today I would like to talk about one of the greatest players in chess history, Alexander Alekhine. Alekhine, as we all know, Alekhine was the 4th world chess champion. He used to dominate his opponents with his ultra-aggressive playing style. It all starts with openings. Alekhine used to play rollovers as white and Alekhine defense as black. Alekhine used to play complicated positions by not exchanging too many pieces and maintaining tension. Alekhine had strong positional skills. He usually got a positional advantage before executing a devastating attack on the opponent's side. Alekhine used to calculate 10 to 12 moves before launching a combination or a strong attack on the enemy team. He was not afraid to sacrifice pieces to maintain a strong attack. Overall, Alekhine's playing style can be seen as attacking, tactical and well calculated. Thank you. Universal style. I want to tell 1 or 2 points. Alekhin on 1st February 1925, he gave a blindfold simultaneous match with 28 players. At that time, that was the record. And out of the 28 games, he won 22, drew 3 and lost 3. And his game with Reti as black in 1925, Baden-Baden. If you tell anybody 1925 Baden-Baden means everybody, any strong player will recollect that game. So that game with Reti as black, 1925 Baden-Baden, that is very famous. And another game with Gogoljugo, that is in 1922. These 2 are wonderful games, sir. The best of best we can say. And as everyone has praised Alekhin,
this much praise nobody gets in the chess history. Like just like Tal, Alekane, these are the greatest. Nowadays players, I feel they don't deserve this much appreciation. They are the real legends. And on this occasion, I would like to thank the Chess Network, which has established this chess club here with the help of the Sacred Space. The Sacred Space has given this place for Chess Network Chess Club. So as per them, this chess club is open to all, free to all. Everybody is welcome to come and use this place for chess development, playing game, meeting and discussions. I thank all who attended here and made this program success. Thank you. Thank you.